Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, first canto, 5th chapter, Shlok 15. Yogopsitam dharma krite nushasakaha जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासकः स्वभावरक्तस्य महान्यवतिक्रमा स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतु धर्म इति तदस्थितो यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निर्वारणं जना न मन्यते तस्य निवारणं जनः जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासतः योगस्फीतं धर्मकृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो यद्वाक्यतु धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः न मन्यते तस्य निवारणं जनः. Translation. The people in general The people in general are naturally inclined are naturally inclined to enjoy, to enjoy and you have encouraged and you have encouraged them them in that way in that way in the name of religion. in the name of religion. This is verily condemned This is verily condemned and is quite unreasonable, and is quite unreasonable because because they are guided under your instructions. they are guided under your instructions. They will accept They will accept such activities such activities in the name of religion in the name of religion and will hardly care for and will hardly care for prohibitions. prohibitions. জনসাধারণ স্বাভাবিকতে ভোগের প্রতি আসক্ত এবং ধর্মের নামে তুমি তাতে আরও অনুপ্রাণিত করেছ, তা বিশেষভাবে নিন্দনীয় এবং অবিবেচকের মতো কাজ হয়েছে। তোমার দ্বারা এইভাবে নির্দেশিত হয়ে তারা ধর্মের নামে প্রবৃত্তি মার্গে লিপ্ত হবে এবং নিবৃত্তি মার্গ আর অনুসরণ করবে না। তাৎপর্য by Sri A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Vyasadeva's compilation of different Vedic literatures on the basis of regulated performances of fruitive activities as depicted in the Mahabharata and other literature is condemned herewith by Srila Narada. The human beings, by long material association, life after life, have a natural inclination by practice to endeavor to lord it over material energy. They have no sense of the responsibility of human life. This human form of life is a chance to get out of the clutches of illusory matter. The Vedas are meant for going back to Godhead, going back home, to revolve in the cycles of transmigration in a series of lives numbering 84 lakh is an imprisoned life for a condemned conditioned soul. The human form of life is a chance to get out of this imprisoned life, and as such, the only occupation of human being is to re-establish his lost relationship with God. Under the circumstances, one should never be encouraged to making a plan for sense enjoyment in the name of religious functions. Such diversion of the human energy results in a misguided civilization. Srila Vyasadeva is the authority in Vedic explanations in the Mahabharata etc.
and his encouragement in sense enjoyment in some form or other is a great barrier for spiritual advancement, because the people in general will not agree to renounce material activities which hold them in material bondage. At a certain stage of human civilization, when such material activities in the name of religion were too much rampant, the Lord incarnated himself as Buddha and decried the authority of the Vedas in order to stop animal sacrifice in the name of religion. This was foreseen by Narada, and therefore he condemns such literatures. The flesh eaters will continue to perform animal sacrifice before some demigod or goddess in the name of religion, because in some of the Vedic literature such regulated sacrifices are recommended. They are so recommended to discourage flesh eating. But gradually, the purpose of such religious activities is forgotten and the slaughterhouse becomes prominent. This is because foolish materialistic men do not care to listen to others who are actually in a position to explain the Vedic rites. In the Vedas, it is distinctly said that the the perfection of life is never to be attained either by voluminous work or by accumulation of wealth or even by increasing the population, but it is so attained only by renunciation. The materialistic men do not care to listen to such injunctions. According to them, the so-called renounced order of life is meant for those who are unable to earn their livelihood because of some corporeal defects, or for persons who have failed to achieve prosperity in family life. In histories like the Mahabharata, of course, there are topics on transcendental subjects along with material topics. The Bhagavad Gita is there in the Mahabharata. The whole idea of the Mahabharata culminates in the ultimate instructions of the Bhagavad Gita, that one should relinquish all other engagements and should engage oneself solely and fully in surrendering unto the lotus feet of Lord Sri Krishna. But men with materialistic tendencies are more attracted to the politics, economics, and philanthropic activities mentioned in the Mahabharata than to the principal topic, namely the Bhagavad Gita. This compromising spirit of Vyasadeva is directly condemned by Narada, who advises him to directly proclaim that the prime necessity of human life is to realize one's eternal relation with the Lord and thus surrender unto him without delay. A patient suffering from a particular type of malady is almost always inclined to accept eatables which are forbidden for him. The expert physician does not make any compromise with the patient by allowing him to take partially what he should not at all take. In the Bhagavad Gita, it is also said that a man attached to fruitive work should not be discouraged from his occupation, for gradually he may be elevated to the position of self-realization. This is sometimes applicable for those who are only dry empiric philosophers without spiritual realization, but those who are in the devotional line need not be always so. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Saminiti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Kipa Pradayine Gaurakatha Dhamadaya Nagara Gramatarine Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Saminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunnavadi Pasatadesha Tarine Namo Mukankaroti Vachalam Pangum Ranghaite Girim Jat Kripatamaham Bande Sri Gurudinatanam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Isharam Harim Tachan শ্লোকটো বৰ্তমান যুগৰ কাৰণে
কলিযুগৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ শ্লোক। এই শ্লোকৰ নাৰদ মুনিয়ে ব্যাসদেৱক কি কৰিছে? তিৰস্কাৰ কৰিছে। কিয় তিৰস্কাৰ কৰিছে? নাৰদ মুনি কৈছে যে জনসাধাৰণ স্বাভাৱিকভাৱেই ভোগৰ প্ৰতি আসক্ত, আৰু ধৰ্মৰ নামত তুমি তেওঁলোকক আৰু বেছি অনুপ্ৰাণিত কৰিছা। তুমি কিহৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত কৰিছা? ভোগৰ প্ৰতি। কৈছে যে সেইটো বিশেষভাৱে নিন্দনীয় আৰু বিবেচকৰ নিচিনা তুমি কাম কৰিছা। তোমাৰ দ্বাৰা এইভাৱে নিৰ্দেশ পাই তেওঁলোকে কি কৰিব? তেওঁলোক মানে জনসাধাৰণে ধৰ্মৰ নামত যিটো প্ৰবৃত্তি মাৰ্গ থাকে তাত লিপ্ত হ'ব আৰু নিবৃত্তি মাৰ্গৰ আৰু অনুসৰণ নকৰে। ৰূপপাদে তাৎপৰ্যৰ প্ৰথম লাইনটোতে কৈছে যে কি কৈছে? Srila Vyasadeva's compilation of different Vedic literatures on the basis of regulated performances of fruitive activities as depicted in the Mahabharata and other literature is condemned herewith by Srila Narada. মহাভাৰত আৰু বিভিন্ন এই বৈদিক সাহিত্য ৰচনা কৰাৰ কাৰণে তাত যিখিনি সকাম কৰ্মৰ ওপৰত ব্যাসদেৱে লিখিছে, ব্যাসদেৱক নাৰদ মুনিয়ে তিৰস্কাৰ কৰিছে। কাৰণটো কি? কাৰণটো হৈছে যে ইয়াত কৈছে যে মানুহ জনসাধাৰণ স্বাভাৱিকভাৱে জন্মান্তৰৰ পৰা জড়জাগতিক যি ভোগবাদ, এই ভোগবাদৰ প্ৰতি আসক্ত। জড়বাদী জড় জগতৰ ভোগবাদ, ভোগ কৰিব লাগে, ইন্দ্ৰিয় তৃপ্তি, জড় বাসনাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট। কেতিয়াৰ পৰা আকৃষ্ট বুলি কৈছে? জন্মান্তৰৰ পৰা। নেচাৰেল ইনক্লিনেশ্যন এটা আছে, নেচাৰেলি এট্ৰেক্টেড। ভগৱানক পাহৰি ইয়াত কিবা এটা খুব ভাল বস্তু দেখিলে আমি চেষ্টা কৰোঁ যে আমি ইন্দ্ৰিয় তৃপ্তি কৰোঁ, ইন্দ্ৰিয় তৃপ্তিত আমি কৰিব বিচাৰোঁ। এইটো এটা নেচাৰেল টেণ্ডেঞ্চি। আৰু নাৰদ মুনি কৈছে যে তুমি যে এই সকাম কৰ্মৰ এই ভোগবাদৰ যিবিলাক কথা সন্নিৱিষ্ট কৰিছা, এই সন্নিৱিষ্ট কৰাওঁতে এই মানুহবিলাকে চান্স আৰু পাই যাব। যেনেকৈ প্ৰভুপাদে মাজত লিখিছে তাৎপৰ্যত যে বুদ্ধদেৱৰ সময়ত এনেকুৱা এনিমেল ছেক্ৰিফাইচ কৰা হ'ল, স্বয়ং বুদ্ধদেৱ আহিব লগা হ'ল। আহি পেলাই কি বুলি ক'লে? এই বৈদিক সাহিত্য চব নস্যাৎ কৰি দিলে, যাতে মানুহবিলাকে ভাবে যে নাই এইটো এটা কিবা এটা ভুল আছিলে, বৈদিক সাহিত্যৰ চব বন্ধ, এইবিলাক ঠিক নহয়। বৈদিক সাহিত্য এইবিলাক এনেকুৱা এটা বৈদিক সাহিত্যক বুদ্ধদেৱে নস্যাৎ কৰাৰ লগে লগে মানুহবিলাক চব এলাৰ্ট হৈ গ'ল। তাৰমানে বুদ্ধদেৱে কি বুলি ক'লে? অহিংসা পৰম ধৰ্ম। গতিকে এইবিলাক একো নাই, এইবিলাক সাহিত্য বৈদিক সাহিত্য এইবিলাক একো নাই, এইবিলাক মানিব নালাগে। টু ষ্টপ এনিমেল শ্লটাৰ, জীৱ জন্তু যিটো মাৰি অত্যাচাৰ কৰি আছিলে সেইবিলাক বন্ধ কৰাৰ কাৰণে। আৰু এই চিটুৱেশ্যনটো কলিযুগত কি হ'ব গৈ আছে সেইটো নাৰদ মুনিয়ে তেতিয়াই গম পাইছিলে। এইবিলাকৰ এডভান্টেজ ল'ব, সুবিধাবাদীসকলে। তেওঁলোকে পাহৰি যাব যে মহাভাৰতত যদিও সকাম কৰ্মৰ এইবিলাক কথা আছে বা বৈদিক সাহিত্যৰ বেলেগ অন্যান্য অংগত কোৱা হৈছে, হ'লেও তেওঁলোকে ভাবি ল'ব যে এইটো মানে তাত গীতাত, মহাভাৰতৰ এটা পাৰ্ট গীতা, কিন্তু গীতাত যোনটো পৰমেশ্বৰ ভগৱানে কৈছে যি কৰা তুমি মোৰ কাৰণে কৰা, বাকী যিমান ধৰ্ম আছে সৰ্বধৰ্মান পৰিত্যাজ্য মামেকম শৰণং ব্ৰজ অহম ত্বং সৰ্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচা। যিটো ভগৱানৰে যিটো কথা কৈছে, বাকী চব পাহৰি যোৱা, তোমালোকে মোৰ শৰণাগত হোৱা, বাকী চব ধৰ্ম পাহৰি যোৱা, সেই কথাটোত কোনেও গুৰুত্ব নিদিব। কাৰণ এনেই ইয়াত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যত কৈছে যে আমাৰ জীৱবিলাক এইটো জন্ম নহয়, টাইম ইমেমৰিয়েল। আমি জড় জগতক এই জন্ম মৃত্যু জৰা ব্যাধিৰ এই গোটেই চক্ৰত ঘূৰি 84 লক্ষ ঘূৰি আমাৰ এনেকুৱাই লাগে যে এই জড় জগতখন সঁচা, বাকী একো নাই। ইয়াতে আমি যি এনজয় কৰোঁ, এই এনজয়মেণ্টটো, জড় জগতৰ এনজয়মেণ্টটো সঁচা লাগিয়ে থাকে, আমাৰ নেচাৰেলি লাগি থাকে। তাত আমি পাহৰি যাওঁ যে এই মনুষ্য জন্মটোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হৈছে কি? হৈছে ৰিএষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ আৱাৰ লষ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ। আমাৰ যি সম্পৰ্কৰ ছেদ হৈছে সেইটো আকৌ পুনৰ সংস্থাপন কৰিব লগা হয়। পুনৰ সংস্থাপন কাৰ লগত? ভগৱানৰ লগত। সেই সম্পৰ্কটো সংস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই মনুষ্য শৰীৰটো আমি লাভ কৰিছোঁ, আৰু ইয়াক আমি মনুষ্য শৰীৰৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি জীৱনটো সকলোৱে কটাই দিয়ে। কিহৰ পিছত? যে মায়াৰ বসে যাস্য ভেষে মিশে, মায়ার বসে যাস্য ভেষে খাস্য হাবো ডুবো ভাই।
রাধা কৃষ্ণ বল বল, বলরে সবাই। মিশে মায়াৰ বসে যাচ্ছ ভেচে, খাচ্ছ হাবুডুবু খাই। মায়াৰ প্ৰভাৱত আমি হাবুডুবু খাই আমি গৈ আছোঁ। ক'ত গৈ আছোঁ কোনো ঠিকনা নাই, কোনো ঠিকনা নাই। কেলকাতাত যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া চাই থাকোঁ, মই তেতিয়া চাই থাকোঁ যে শিয়ালদহ ষ্টেচনৰ পৰা আহিলে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ একেলগে ওলাই আহিলে। গৈ আছে মানুহ গৈ আছে, ক'ত গৈছে কোনো হেৰি নাই। আহি গ'ল আহিছে, গৈ পেলাই সেইখিনি চাই থাকি মই ভাবি থাকোঁ ক'ত গৈছে কি কৰিছে কোনো ঠিকনা নাই। এই গোটেই ঠিকনাবিহীন এই কাৰ্যবিলাকত গৈ 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 এইবিলাক লোকেল ট্ৰেইন, তাৰপিছত এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন, তাৰপিছত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ, তাৰপিছত এই যিবিলাক ওলাইছে এতিয়া ভিষ্টাড্ৰম ওলাইছে, এইবিলাক এই গোটেই ট্ৰেইনবিলাক ছুপাৰফাষ্ট ট্ৰেইন, এইবিলাকত উঠি 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 পাহৰি গৈছে যে আমাৰ অৰিজিনেল ট্ৰেইনখন হাতৰ পৰা যাওঁ যাওঁ হৈ আছে, ষ্টেচন এৰিব এতিয়া। গোলোক এক্সপ্ৰেছ আমাৰ যাব লগা আছে গোলোক এক্সপ্ৰেছত, তাত যাব লগা আছিলে, পাৰফেক্ট ডেষ্টিনেশ্যন এখন। সেইটো কাৰণে আমি মনুষ্য শৰীৰটো আমি পাইছোঁ, কিন্তু এইটো আমি অপব্যয় কৰিছোঁ। অপব্যয় কৰাৰ কাৰণে গোলোক এক্সপ্ৰেছৰ কথা পাহৰি গৈ ইখন তাত উঠিছোঁ, এইফালে গৈছোঁ সিফালে গৈছোঁ, কোনো প্ৰপাৰ ডেষ্টিনেশ্যন নাই। যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰি থাকে ভাবে মই বহুত ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰোঁ, কৰিলে কি হ'ব? আমি কেতিয়াবা প্ৰিচিং কৰিব গ'লে আমি সুধোঁ যে ঠিকে আছে তুমি পঢ়ি আছা, খুব ভাল কথা, খুব ভালকৈ ৰিজাল্ট কৰা উইথ ফ্লাইং কালাৰ্ছ, খুব ভাল কথা। তাৰপিছত কি কৈছে, যদি মই খুব ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰোঁ তেন্তে ভাল চাকৰি হ'ব, খুব ভাল কথা, ভাল চাকৰি হ'ব, ভাল চাকৰি হ'লে কি হ'ব? কৈছে মই বহুত সুন্দৰকৈ জীৱনটো এষ্টাব্লিছ হৈ যাম। সুন্দৰকৈ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কি হ'লে কি হ'ব? কৈছে মই ভালকৈ বিয়া বাৰু কৰি আৰামত ফেমিলি লৈ থাকিব পাৰিম। আৰামত ফেমিলি লৈ থাকিলে তাৰপিছত কি হ'ব? তাৰপিছত থাকিব, তেনেকৈ থাকি কি হ'ব? তেনেকৈ থাকিম, সেইখিনিত পাহৰি যায়। খুব ভাল কথা, খুব ডাঙৰ ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পঢ়ক, টপ ক্লাছ ৰিজাল্ট কৰক, কৰি পেলাই প্ৰপাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট হওক, এষ্টাব্লিছমেণ্ট হোৱাৰ পিছত ফেমিলি লাইফ ষ্টাৰ্ট কৰক। চলি আছে, তেনেকৈ চলি নাথাকে জীৱনটো। সেই চলি থকা জীৱনটো সেইটো এটা, মোৰ লগৰ এজন CA কৰি আছিলে, মই তেতিয়া মই নিজেও পঢ়ি আছোঁ, মই বোলো অলপ প্ৰিচিং কৰোঁ, বোলো আমাৰতো লাইফটো, আমাৰ জীৱনটোতো এনেই চলি গৈ থাকে, সেইটোতো এনেই চলি যোৱা কথা নহয়। আমাৰ চকুৰ আগত এইজৰ কথা নাই, বুঢ়া মানুহ যিমান মৰে তাতকৈ আমাতকৈ কম বয়সৰো মৰে, আমাৰ বয়সো মৰে, চব মানুহ মৰিয়ে আছে। আমি জীয়াই থাকিম বুলি আমি ভাবি লৈছোঁ, এইটোতো নহয়। গতিকে আমি ভগৱানৰ কাৰণে অলপ সেৱা কৰিব লাগে, সময় পালে ভগৱানৰ কথা স্মৰণ কৰিব লাগে। তেতিয়া CA কৰি আছে, তেতিয়া মোক কৰাই কৌশিক ভাই এইবিলাক একদম ডিপ্ৰেছিং কথা। আমি যদি মৰিম বুলি ভাবিয়ে লওঁ তেন্তে আমি কি কৰিম ইয়াতে? আমি পঢ়া শুনা কৰি কি কৰিম? কোনো এমেই নাথাকিব। আমি এইবিলাক ডিপ্ৰেছিং কথা, গতিকে এইটো নাপাতাই ভাল হ'ব। কাৰণ আমি ধৰি লৈছোঁ, আমাৰ এটা একাউণ্টছত এটা ফৰ্মুলা আছিলে যে এটা বিজনেছ আমি ধৰি লওঁ যে এটা কনচেপ্ট, বিজনেছৰ এটা আছে যে এইটো গোয়িং কনচাৰ্ণ কনচেপ্ট। কাৰণে এই বিজনেছটো চলি থাকিব, বন্ধ হৈ যাব বুলি ভাবিলে একাউণ্টছৰ দৰকাৰ নাই, একো কৰিব দৰকাৰ নাই। এইটো গোয়িং কনচাৰ্ণ কনচেপ্ট চলি থাকিব। গতিকে এই কৈছে যে আমাৰ জীৱনটো আমি গোয়িং কনচাৰ্ণ কনচেপ্টত চলাব লাগিব, চলি থাকিব বুলি। গোয়িং কনচাৰ্ণ কনচেপ্ট আমাৰ জীৱনত সঁচাকৈ চলিবনে? চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ গোয়িং কনচাৰ্ণ কনচেপ্ট কৰিবলৈ। সেই চেষ্টা কিমান সফল হৈছে? সেই চেষ্টাত কোনে কিমান সফল হৈছে? গোয়িং কনচাৰ্ণ গৈ থাকিব বুলি ভাবোঁতো আমাৰ চকুৰ আগত আমি যদি চাই থাকোঁ, আমি যদি অবজাৰ্ভ কৰোঁ, আমি দেখা পাওঁ ইটোৰ পিছত সেইটো কিমান মানুহ চাৰিওফালে এইখন পৃথিৱী এৰি গৈ আছে। কিন্তু পৃথিৱী এৰি ক'ত গৈছে সেইটো নাজানো। কোনোবা ঢুকালে আজিকালি এইটো এটা হেৰি হৈছে, ৰেষ্ট ইন পিচ। ক'ত থাকিব ৰেষ্ট ইন পিচত গৈ পেলাই? ৰেষ্ট ইন পিচটো একচুৱেলি ৰেষ্ট ইন পিচ মানে এতিয়া ৰেষ্ট লৈ আছোঁ, তাৰপিছত আমাক ৰিক্লেইম কৰিব ভগৱান আহি পেলাই, ৰিক্লেইম কৰিব, ভগৱানে লৈ যাব। সেই তেতিয়ালৈকে আমি অলপ ৰেষ্ট লওঁ, ৰেষ্ট ইন পিচ। ৰেষ্ট ইন পিচৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই, ৰেষ্ট ইন পিচ হ'বই নোৱাৰে। কাৰণ আমি যেনেকৈ জন্ম লওঁতে আমি ভয়ংকৰ যন্ত্ৰণাৰ মাজত আমি জন্ম লৈছোঁ। আমাৰ ডেলিভাৰী হোৱাৰ আগলৈকে আমি তাৰ আগৰ পৰা আমি যন্ত্ৰণা পাই আছোঁ।
মাকৰ গৰ্ভত থকাৰ পৰাই এইটো যন্ত্ৰণা। তাৰপিছত জীৱনটোৰ যন্ত্ৰণা পাম, এইটো বেমাৰ সেইটো বেমাৰ, এইটো হ'ল সেইটো হ'ল মেণ্টেল প্ৰব্লেম, টেনশ্যন, ডিপ্ৰেশ্যন, এইবিলাক চলি থাকিব জীৱনটোত। গুড টাইমছ, বেড টাইমছ, এইবিলাক চব ৰিলেটিভ, সেইবিলাক চলি থাকিব। এনেকৈ গৈ 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 আকৌ সেই যন্ত্ৰণাদায়কভাৱেই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব। সেইটো ৰেষ্ট ইন পিচ নহয়। এই দেহটো এৰাৰ সময়ত একো শান্তি নহয় কাৰো। ভাগৱতত সেইদিনাখন পঢ়ি আছিলোঁ মই, যমৰাজে যমদূতসকলক কৈ আছে, যিসকলে কৃষ্ণ কনচিয়াছ নহয়, ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত আশ্ৰয় লোৱা নাই, ভগৱান বিষ্ণুৰ আশ্ৰয় লোৱা নাই, তেওঁলোকক তোমালোকে ধৰি লৈ আহিবা। তো তেওঁলোকৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো কি? তাৰমানে ৰেষ্ট ইন পিচ নেকি? তেওঁলোকৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো হৈছে যমলোক। যোনে ভগৱান শ্ৰীহৰিৰ আশ্ৰয় লোৱা নাই জীৱনটোত, তেওঁলোকৰ ডেষ্টিনেশ্যন যমৰাজে কৈ দিছে, আমি পামগৈ গৈ 6th কেণ্টত আমি পাম। ভাগৱতত লিখা আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ টু যমদূতাছ। কোনে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে? যমৰাজে দিছে। যেতিয়া অজামিলক নিব নোৱাৰিলে যমদূতসকলে, অজামিল গৈ পেলাই হৰিদ্বাৰলৈ গুচি গ'ল। গংগা পাৰত গৈ পেলাই গম পালে যে মই কিমান বেয়া কাম, ভুল কাম কৰিলোঁ। জীৱনটো মই এনজয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, য'ত এনজয়মেণ্ট নায়েই। সেইটো মই ভাবিলোঁ যে মই ইন্দ্ৰিয়ৰ তৃপ্তি কৰোঁ ইয়াত। গতিকে সেইটো ৰিলেশ্যন হৈ গ'ল। দেখা পালে নিজৰ ল'ৰাটোক মাতোতে নাৰায়ণ বুলি মাতাৰ কাৰণে যে যমদূতে নিব নোৱাৰিলে, তেতিয়া অজামিলে গৈ ভগৱানৰ সেৱাত ব্ৰতী হয় হৰিদ্বাৰত গৈ পেলাই, আৰু ডাইৰেক্ট ক'ত গুচি যায়? তাৰপিছত ভগৱানৰ দিব্য ৰথত আৰোহণ কৰি ভগৱানৰ ওচৰত গুচি যায়, বৈকুণ্ঠ। গতিকে তেতিয়া এই যমদূতসকলে গৈ যমৰাজক কুৱেশ্যন কৰিছে, আমিতো আপোনাকে সকলোতকৈ শক্তিশালী বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু আপুনিতো দেখিছোঁতো আপুনিতো শক্তিশালী নহয়। তেতিয়া এই যমদূতসকলক আশ্বস্ত কৰিবলৈ, বুজাবলৈ যমৰাজে কৈ আছে যে তোমালোক কাৰ ওচৰত যাবা, কাৰ ওচৰত নাযাবা, কাৰ ওচৰত দেখা পালে তোমালোকে পলাবা, তাৰমানে ওচৰত নাযাবাই আৰু। এইটো তাত এইবিলাক কৈ আছে। যোন ভগৱানৰ ভক্ত নহয়, ভগৱানৰ সেৱাত নিজকে নিযুক্ত কৰা নাই, ভগৱানৰ দিব্য নাম লোৱা নাই, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে, যোনে লোৱা নাই ধৰি তেওঁলোক তোমালোকৰ কেণ্ডিডেট লৈয়ে না মোৰ ওচৰত। ভগৱানৰ ভক্তসকল নহয়, গতিকে যিসকল সাধাৰণ, যিসকল হৰিভক্ত নহয়, তেওঁলোকে যেতিয়া দেহ ত্যাগ কৰে, তেওঁলোকক আমি ৰেষ্ট ইন পিচ বুলি ক'ব পাৰিম নেকি? ৰেষ্ট ইন পিচ সেইটো এটা চলি আছে। ময়ো চাওঁ ক'ৰবাত ঢুকালে ৰেষ্ট ইন পিচ। ক'ত আছে আমি নাজানো, আত্মা কি সেইটো নাজানো, মৃত্যু কি সেইটো নাজানো, জন্ম কি সেইটো নাজানো, বৃদ্ধাৱস্থা কিয় হয় সেইটো নাজানো, জন্ম কেনেকৈ হয় সেইটো নাজানো, ভগৱান কোন নাজানো, ভগৱানৰ ভক্ত কেনেকৈ হয় নাজানো, ভগৱানৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক কি আছে নাজানো, আৰু আমি কওঁ ৰেষ্ট ইন পিচ। গতিকে এইটো ৰেষ্ট ইন পিচ নহয়। নাৰদ মুনি এই কথাটো সেই তেতিয়াই গম পাইছিল যে কলিযুগত এইবিলাক হ'বলৈ যাব। গতিকে ব্যাসদেৱক কৈছে যে তোমাক ডাইৰেক্টলি নিন্দা কৰিছে, ব্যাসদেৱক তিৰস্কাৰ কৰিছে, কৈছে যে তুমি এইবিলাক যে দি দিছা, এইবিলাকৰ চান্স ল'ব সকলোৱে। তাৰমানে শাস্ত্ৰৰ আধাৰতো আমি ভোগবাদত নিজৰ জীৱন কটাব পাৰোঁ, আমি ইন্দ্ৰিয়ৰ তৃপ্তিত কৰি থাকিব পাৰিম। গতিকে তোমাৰ সেইটো বহুত ডাঙৰ ভুল হৈছে, সৰু ভুল হোৱা নাই, এইটো বহুত ডাঙৰ ভুল হৈছে। সেইকাৰণে নাৰদ মুনিয়ে তিৰস্কাৰ কৰিছে ব্যাসদেৱক। নহ'লে প্ৰভুপাদে সুন্দৰকৈ বুজাইছে, প্ৰভুপাদে ইয়াত আনকি যোনে ইয়াত এই মায়াবাদ প্ৰচাৰ কৰিছে, মায়াবাদী সন্ন্যাসী শংকৰাচাৰ্যই কি কৈছে? পুনৰপি জননম পুনৰপি মৰণম পুনৰপি জননী যথৰে শয়নম। এই জন্ম হৈছে পুনৰপি, মৰণম হৈছে আকৌ জননী জঠৰত। জননী জঠৰত কোনোবাই যদি শুব বিচাৰিছে যে বৰ আৰাম লাগিব, তাত আমি অন্ধকাৰ গহ্বৰ এটাত 9 মাহ আমাক ভৰাই পেলাই থৈ দিব, হাত ভৰি বান্ধি পেলাই, আমাক কৃমি চেমি চবে কামুৰিব, বৰ সুন্দৰ এটা অৱস্থা। গতিকে আমি জননী জঠৰত অলপ শয়ন কৰি থাকিম, ইটো জন্মৰ পিছত সিটো জন্ম, সিটো জন্মৰ পিছত সিটো জন্ম। কোনোবাই যদি তেনেকৈ ভাবিছে, অল দ্য বেষ্ট, যাব পাৰে। আৰু যোনে ভাবিছে যে নাই এইটো সঁচাকৈ কষ্টকৰ জীৱনটো, ইয়াৰ ৰাস্তাটো কি আছে, তেতিয়াহ'লে আমি কাৰ শৰণাগত হ'ব লাগিব? আমি ভগৱানৰ শৰণাপন্ন হ'ব লাগিব, শৰণাগত হ'ব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে নাৰদ মুনিয়ে কৈছে যে
কি বুজাইছে তিৰস্কাৰ কৰি এইটো বুজাইছে, উপদেশ দিছে নাৰদমুনিয়ে যে স্পষ্টভাৱে তুমি ঘোষণা কৰা যাতে মানৱ জীৱনৰ পৰম প্ৰয়োজন হৈছে কিমান সোনকালে ভগৱানৰ লগত যিটো আমাৰ হেৰাই যোৱা নিত্য সম্পৰ্ক, সেই বিষয়ে কেনেকৈ অৱগত হ'ব পাৰি আৰু কেনেকৈ অৱগত হোৱাৰ পিছত আমি কেনেকৈ ভগৱানৰ ওচৰত শ্ৰীচৰণত আমি শৰণাগত হ'ব পাৰোঁ। জয় গ্ৰন্থ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ কি, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি, Hare Rama, নিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.